Hey guys, welcome back to Ballers. I hope you guys are doing well. কিন্তু আজকে যেটা টপিক আমাদের সেটা কিন্তু একটা খুব ভাইটাল টপিক। টিমের নাম হচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি অ্যান্ড আমরা দেখবো আজকে যে ম্যানচেস্টার সিটির পারফরমেন্স কীরকম হবে অন দ্য বেসিস হাউ দে আর পারফর্মড ইন দ্য প্রিমিয়ার লিগ। Let's skip to the intro first. Let's skip to the intro. So the first thing that we are going to talk about is Manchester City and how they played in the league. They have been second. They have been performing very well. And Pep Guardiola পুরো টিমটাকে খুব সুন্দরভাবে শেপ আপ করেছে। They in this season they had some troubles with the players and the team management. এই সিজনে Manchester City was banned for the next season in UCL. So what do you think about Kevin De Bruyne? এই সিজনে Kevin De Bruyne কিন্তু খুব ভালো খেলেছে এবং what I'm looking at the stats is 31 খানা ম্যাচের মধ্যে 19 খানা অ্যাসিস্ট। 19 খানা অ্যাসিস্ট. What do you want to say about that? He's been pretty well. If you see his stats, he's been the most amazing passer in the league, in fact. Yeah. And alongside with that, he has 11 goals as well. He's that technically sound. Yeah. You can see him pass to any blade of grass in the field. So he's quite exceptional, And I feel. For Gabriel Jesus and Kun Aguero, এদের দুজনে কিন্তু একজন যে প্রোভাইডারটা দরকার ছিল কেভিন ডি ব্রুয়নে কিন্তু পুরোপুরিভাবে ওই জায়গাটায় কাজ করেছে। এবার তার সাথে সাথে পেপের সাথে পেপ কিন্তু আরও দুজনকে খেলিয়েছে এই সিজনে কনসিস্টেন্টলি। একটা হচ্ছে রদ্রিগো আর একটা হচ্ছে ফিল ফোডেন অর বার্নার্ডো সিলভা, এই পজিশনে রোটেট করিয়ে খেলেছে। তো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট রদ্রিগোর সিজন সো ফার? Rodri has played a handsome performance, I presume. He's not games. He has played a lot, but he has not caught the eye of the viewer, spectators. Yeah, I found him to be a above average player, and let's see what he unfolds in the next few seasons. It was just actually রদ্রিগোকে আনা হয়েছিল ফার্নান্ডিনিওকে রিপ্লেস করার জন্য বেসিক্যালি, কারণ ফার্নান্ডিনিওকে সেন্টার ব্যাক খেলানো হওয়ার পর থেকে সিডিএম পজিশনটা ফাঁকা ছিল। এক্স্যাক্টলি, রদ্রি ওই পজিশনটা ভালোভাবে ফিল করেছে। হি হ্যাজ বিন স্ট্রং in his defensive endeavors, আর তার সাথে যে ব্যালেন্সটা পাচ্ছে, he can balance it out sometimes with Gundogan and sometimes with De Bruyne. So the big boy wonder of Man City, Phil Foden. Phil Foden যতই বলি ওর কাছে এখন কম, বিকজ এত কম বয়সে একটা লিগটাকে he has controlled the midfield like a boss. Being beside Kevin De Bruyne, he has learned a lot from him. And Pep Guardiola ওকে কিন্তু খুব গ্র্যাজুয়ালি ওর টাইমটা ইনক্রিজ করেছে, প্লে টাইমটাকে। ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য সিজন আমরা দেখেছি অনেক সাবস্টিটিউট এসছে, কিন্তু আফটার লকডাউন কিন্তু অনেক ম্যাচ টাইমও পেয়েছে, আর গোলও করেছে আর অ্যাসিস্টও করেছে। এন্ড ইউসিএল এ ওর পারফরম্যান্সও খুব ভালো, দুটো গোল অ্যাসিস্ট ইন 6 ম্যাচেস। দ্যাটস ভেরি গুড রেকর্ড ফর এ গাই লাইক 20 years old. From in the match against Real Madrid, ভ্যালভার্দে আর ফোডেন কিন্তু একটা ভালো ক্ল্যাশ হতে পারে, কারণ both are young, both are talented and both are playing very good football right now in the middle. তো এই সিজনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেপ has been using Ederson, Kevin De Bruyne, Sterling and Rodrigo and Kyle Walker as their main players. এই প্লেয়ারগুলো কিন্তু অনেক পরিমাণ গেম টাইম পেয়েছে এবং এই প্লেয়ারগুলোর চারিপাশেই যেন পেপ কিন্তু নিজের টিমটাকে খুব স্ট্রেংথেন করেছে। তো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাইকার্স দে হ্যাভ? They have got amazing strikers. আর এই সিজন বেস্ট পারফরমেন্স দিয়েছে রাহিম স্টার্লিং, who has 29 games under his belt and he has already scored 19 goals. Then we have our Sergio Aguero, who is the star striker for the last decade and who has performed in every EPL season in the last 10 years. He has scored above 20 goals in every season. So this year has been a drought for him. He just got 16 goals in this season. Yes, because he didn't play as much. He just had 18 caps under his name. So 16 goals for 18 caps is a very good performance. And also 6 substitutes. He came on from the bench 6 times in the season, and এই সিজনটা দেখতে গেলে অ্যাগুয়েরোর জন্য অত ভালো হয়নি, অ্যান্ড ওটার সুবিধা কিন্তু গ্যাব্রিয়েল হেসুস অনেক পরিমাণে পেয়েছে। গ্যাব্রিয়েল হেসুসের পারফরমেন্স হ্যাভ বিন ইমেন্স ইন দিস সিজন। ও প্রিমিয়ার লিগেও তো ভালো খেলেছে, অ্যালং সাইড উইথ দ্যাট ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অনেক ভালো পারফর্ম করেছে। গ্যাব্রিয়েল জেসুস 13 খানা গোলস করেছে এই সিজনে এবং তার সাথে সাথে 7 খানা অ্যাসিস্ট ছিল।
তো এই প্লেয়ারগুলো মানে অ্যাজ এ স্ট্রাইকার ম্যান সিটি কিন্তু খুব ভালো অপশন আছে দুটো। একটা and হচ্ছে both are performing. Yeah, both are performing and scoring goals, so that's a big advantage for KF. Yes. But apart from them, Raheem Sterling, Aguero, and Gabriel Jesus, we have another player who's been performing very good for City. That is Riyad Mahrez. What do you think about Mahrez? Mahrez has 21 caps under his belt and has scored 10 goals. So, I mean, a lot of assists as well, 9 assists. Yeah. So Mahrez, as a player who has just his first year at Man City, came from Leicester, and he's shown that he's a Man City top class. Yes, and he's scoring. I mean, if not scoring, he's giving assists. So almost 9 contribution towards goal, 19 contribution towards goal in 21 matches. That's a very good play in a season so far for him. So what we are looking at right now, Man City got a very good front three, যেখানে ওরা কন্টিনিউয়াসলি গোল স্কোর করছে, অ্যান্ড টু বি অনেস্ট দে হ্যাভ এ ভেরি গুড প্লেয়ার হু ইজ প্রোভাইডিং ফর দেম, যে প্লেয়ারটার নাম হচ্ছে কেভিন ডি ব্রয়নে। ইয়েস, আমাদের নেক্সট টপিক কি? ডিফেন্স কি বলবি ডিফেন্স নিয়ে? আমাদের অনেক কিছু আলোচনা করার আছে, কিন্তু মেন হচ্ছে সেন্টার ব্যাকস, যেটা কিন্তু ম্যান সিটির জন্য একটা প্রবলেম ছিল এই সিজনে, নট ইন দিস সিজন অনলি, আগের সিজনে এই প্রবলেমটা ছিল। ডিফেন্সে আমরা দেখতে পেয়েছি সেন্টার ব্যাক পেপ গার্ডিওলা কিন্তু মেইন 3-4 প্লেয়ারকে ইউজ করেছে, ল্যাপোর্ট, ফার্নান্ডিনিও, অ্যান্ড তার সাথে সাথে ও ইউজ করেছে জন স্টোনস অ্যান্ড ওটামেন্ডিকে। পুরো রোটেটেড ডিফেন্স, এভরি ম্যাচ দে সেম টু প্লেয়ার্স আর নট প্লেইং, সো দুজনে মিলে কোনো যুগলবন্দি নেই। তো এটা খুব প্রবলেম হচ্ছে ম্যান সিটির কাছে, কোঅর্ডিনেশন ল্যাক করছে, আর ডিফেন্সের মধ্যে ছোটোখাটো এরার্সগুলো ধরা পড়ছে, আর যার জন্য কিন্তু ওরা অনেক কি মোমেন্টস, মানে অনেক কি ম্যাচ ওরা কিন্তু হেরে গেছে, বিকজ দে কনসিডার্ড কি গোলস অ্যাট দ্য রং টাইমস। সেন্টার ব্যাকসদের মধ্যে যুগলবন্দিটাই মেইন, তো ওটা যতক্ষণ হচ্ছে না ম্যান সিটি ডিফেন্সে প্রবলেমস থাকবে। তার সাথে এখন রাইট ব্যাক আর লেফট ব্যাক, হোয়াট ডু ইউ গোনা সে অ্যাবাউট দ্যাট? I mean, right back position, the only player who's been playing this season consistently হচ্ছে কাইল ওয়াকার। ক্যান্সেলোকে ওরা অনেক টাকা দিয়ে কিনেছিল ফ্রম ইউভেন্টাস, বাট ক্যান্সেলোর পারফরমেন্স কিন্তু ওই মানে টপ লেভেলের হয়নি, যেটা ম্যান সিটি ওর কাছ থেকে এক্সপেক্ট করছিল। বাট কাইল ওয়াকার হ্যাজ বিন ভেরি গুড so far in the season. Yes, and the last piece of the puzzle, Ederson. 35 goals conceded by Man City this season, yet one match to go. তাও এখন দেখতে পাচ্ছি যে এডারসনের জন্য অনেক গোলস এরা এক্সট্রা কনসিড করেছে। ম্যান সিটি কিন্তু দে কুড হ্যাভ বিন দ্য লিস্ট গোলস কনসিডেড, দে কুড হ্যাভ হ্যাড দ্য লিস্ট গোলস কনসিডেড, কিন্তু এডারসন এর অনেক এরর আছে, ইভেন ইন দ্য ডার্বি ম্যাচ এগেইনস্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, দ্য গোল বাই ম্যাকটমিনি, এক্স্যাক্টলি। এডারসনের একটা প্রবলেম আছে, যেটা ও অনেক সময় এগিয়ে যায় ফ্রম হিজ গোল লাইন, ওটা কিন্তু ওর একটা মানে বাজে drawback হয়ে গেছে। তো সেটা I don't know how Pep's gonna work out against the match in the Real Madrid. I hope Pep's gonna be fine. In the 1957-58 season, Manchester City scored a staggering 104 goals but conceded 100 goals in return. Do you guys know Manchester City was known as Ardwick Association Football Club from 1887 to 1894? Fun fact about Man City, 1937-1938 সিজনে ওরা রেলিগেট হয়েছিল, আর তার 12 মাস ঠিক আগে ওরা লিগ জিতেছিল। Another fun fact for Man City is in 1995 John Burridge was the oldest player for Man City to play in the Premier League at the age of 43.